여러분 안녕하십니까? 친해영 TV입니다. 사피엔스 바로 읽고 바로 해석하는 직독직해 오늘 588번째 시간입니다. 첫 문장입니다. Still, compared to an all-powerful deity, Homo sapiens had limited design skills. 네. Still 아직도 여전히 하지만 이렇게 번역할 수 있습니다. Still compare 비교하다 비교할 때 compare to 뭐뭐에게 뭐뭐와 비교한다. An all powerful deity 전능한 신과 비교할 때 전능한 신과 비교할 때 무엇을 비교할까요? 호모 사피엔스 인간 호모 사피엔스를 비교할 때 호모 사피엔스는 had 가지고 있습니다. 무엇을? 제한된 설계 기술만을 가지고 있습니다. Still, compared to an all-powerful deity, Homo sapiens had limited design skills. 네, had limited라고 해야 맞을 것 같습니다. 이게 동사로 그러면 쭉 가지고 있었다. 과거 완료죠. had 플러스 pp. 그러면 제한된 기술만을 설계 기술이 제한되어 있었다. 한계가 있었다. 이런 뜻이죠. 다음입니다. Sapiens could use selective breeding to detour around and accelerate the natural selection processes that normally affected chickens. But they could not introduce completely new characteristics that were absent from the genetic pool of wild chickens. 네. 사피엔스는 이용할 수 있었습니다. could use 무엇을? 선택적인 브리딩은 여기서 교배라고 보면 됩니다. 아까 그런 거 했었잖아요. 왜 통통하고 살찌고 느린 닭을 만들어내는 거 선택적인 교배를 이용할 수는 있었다. to detour round는 우회하다라는 뜻입니다. 이 detour라고 하는 것은 우회 돌아가다 이런 뜻이니까요. detour round는 한 바퀴 돌아서 우회하다. 그러니까 우회하기 위해서 이런 뜻이죠. 그 다음에 우회하기 위해서 또 accelerate 가속화하기 위해서 무엇을? the natural selection process 자연 선택 과정을 가속화하기 위해서 선택적 교배를 사용할 수 있었다. 그런데 자연 선택 과정을 또 블라블라로 설명하고 있죠. normally effective chickens 보통 여기 닭들에게 영향을 미치는 일반적인 닭들에게 영향을 미치는 affect 영향을 미치다 닭들에게 일반적으로 영향을 미치는 이 말은 앞에 있는 자연 선택 프로세스를 얘기하니까
우회하거나 아니면 가속화할 수 있는 선택 교배를 사용할 수 있었다. 그러나 그들은 사피엔스입니다. could not introduce 도입할 수는 없었습니다. 완전히 새로운 characteristics 새로운 특성을 도입할 수는 없었습니다. 그런데 그것이 또 블라블라한 새로운 특성입니다. were absent from 무엇이 없는 absent는 결석이잖아요. 그래서 무엇이 없는 뭐가 없는 the generic pool 유전자 풀이 없는 근데 무엇에 대한 야생 닭의 유전자 풀에는 없는 완전히 새로운 특성을 도입할 수는 없었습니다. 제한적이었다 이런 얘기죠. 사피엔스의 방식은 신에 비해서 Sapiens could use selective breeding to detour around and accelerate the natural selection processes that normally affected chickens. But they could not introduce completely new characteristics that were absent from the genetic pool of wild chickens. 네, in a way부터입니다. 조금 올려서 하겠습니다. In a way, the relationship between Homo sapiens and chickens was similar to many other symbiotic relationships that have so often arisen on their own in nature. In a way, 이것은 한 방법 속에서 그래서 어떤 면에서는 이런 뜻입니다. In a way, 어떤 면에서는 the relationship 그 관계는 어떤 관계? between A and B죠. Homo sapiens와 그리고 chickens 닭의 관계는 여기까지가 주어죠. 어떤 의미에서 그 관계는 was 였습니다. similar 비슷했습니다. similar to가 뭐뭐와 비슷하다 이렇게 되는 거죠. 비슷했습니다. Many are the symbolic relationships. 많은 다른 symbolic 상징적인 관계. 많은 다른 상징적인 symbiotic이네요. symbiotic 이거는 sim이 동시에 일어나는 바이오 생이니까 공생적 관계입니다. 이게 많은 다른 공생적 관계와 비슷했다. 호모사피엔스와 닭 사이의 관계는 비슷했다 했는데 또 그걸 블라블라로 설명을 하고 있습니다. have 가지고 있습니다. so 종종 발생하는 rise는 발생하는 거죠. 그러면은 너무 종종 생겨나는 이게 동사죠. on their own 스스로 자체적으로 자연에서 in nature 자연에서 아주 종종 그 저절로 스스로 생겨나는 다른 많은 공생적 관계와 비슷한 것입니다. 유사합니다. 이렇게 되는 거죠. In a way, the relationship between Homo sapiens and chickens was similar to many other symbiotic relationships that have so often arisen on their own in nature. 다음입니다. Sapiens exerted peculiar selective pressures on chickens that caused the fat and slow ones to proliferate, just as pollinating bees select flowers, causing the bright, colorful ones to proliferate. 네, sapiens는
exert라고 하는 것은 무엇을 하게 하다, 발휘하게 하다 이런 뜻입니다. 사피엔스는 하게 했다. peculiar, 특이한 선택적 압력, 그 특이한 선택 압력을 가했다. 이렇게 가했다, 하게 했다. on chicken, 닭에게. 그런데 그것은 that 원인이 된다. 뭐를 caused, 되게 만든다. fat, 살찌고 느린 닭을 만들게 하는 느리고 살찐 닭을 만들게 하는 그러한 원인이 되는 이런 독특한 선택적 압력을 닭에게 가했습니다. 그런 얘기고 to cause to죠. to proliferate는 그 증식하다 이런 뜻입니다. 증식하다. 증식해서 이렇게 만들었다 이런 뜻이고 just as 딱 뭐뭐 하는 것처럼 pollinating은 그 벌들이 꽃가루를 교배시키는 것을 폴리네이트라고 합니다. 가루 수분화하는 벌들이 선택을 한다. 무엇을? 꽃을 선택하면서 벌이나 나비가 날아다니잖아요. 하는 것처럼 딱 그것과 마찬가지로 그렇게 한다 그런 얘기입니다. 근데 그것은 이러한 것의 원인이 된 것 같다. The bright, colorful, 그 밝은 색깔의 닭이 proliferate 하는 거와 마찬가지다. 즉 밝은 색깔의 닭이 course는 원래 to와 함께 어울리는 거죠. 무엇의 원인이 되게 하다. 번성, 증식하게 하는 것의 원인이 되는 것과 마찬가지로 이 수분화하는 벌들이 꽃을 선택하는 것처럼 마치 그런 것처럼 통통하고 느린 닭들이 번식하는 원인이 되게 하는 닭에게 독특한 선택적 압력을 행사하도록 하는 것과 마찬가지입니다. 이제 그 정도는 사피엔스가 하고 있었다 그런 얘기죠. Sapiens exerted peculiar selective pressures on chickens that caused the fat and slow ones to proliferate, just as pollinating bees select flowers, causing the bright, colorful ones to proliferate. 네. 단어 좀 보겠습니다. all powerful은 모든 힘을 가진, 즉 전능한. The ancient god, 고대의 신들은 were believed, 믿겨졌다, to be in 것처럼 전능한 존재인 것으로 믿어졌다. 이다, all powerful being. 그래서 이다는 애초에 동사고 전능한 이것은 동사에 대한 보호격이 되죠. 그래서 이 전체가 전능한 존재인 것으로 믿겨졌다 이런 얘기죠. Selective breeding은 선택적 교배입니다. Farmers, 농부들은 이용합니다. Selective breeding을 선택적 교배를 뭐 하기 위해서? enhance는
뭐 성과를 올리는 겁니다. enhance 증강, 강화하기 위해서 desirable traits 뭐예요? 바라는 아주 바람직한 특성을 강화하기 위해서. 그다음 detour around는 우회하다입니다. 우회하다. The hikers 자전거 타는 사람들은 had 가졌습니다. detour around 우회를 가졌다. 그냥 해야만 했다. 우회해야만 했다. 이런 얘기죠. 우회해야만 했습니다. The fallen tree를 넘어진 나무를 우회해야만 했습니다. 그 다음에 genetic pool은 genetic 유전자 풀입니다. 풀이 물장구 치는 그 풀이죠. 그렇지만 그게 좀 발전돼서 무슨 은행 이런 거나 하는 것으로 확대됐죠. 그 다음 conservationist 이건 보수주의자들입니다. 보수주의자 보호론자 들은 are concerned concerned는 뭐뭐에 관심이 있다. 뭐뭐를 걱정한다 라는 뜻도 있고요. 무엇에 관해서 shrink 줄어드는 거죠. 유전자 풀이 줄어드는 거. 유전자 풀이 줄어드는 거. shrink는 줄어드는 이런 거죠. 무엇에 endangered species 위기에 처한 종입니다. 위기에 처한 종들의 유전자 풀이 줄어드는 것에 대한 걱정이 있다. 이런 뜻입니다. 그 다음에 symbiotic은 공생입니다. sim이 sympathy 하는 그때 sim입니다. 함께 함께 bio는 생이죠. 저기 우리 바이오 산업 할 때 이건 생물체 이런 거 바이올로지 뭐 생물학 이렇게 되잖아요. 그래서 공생적 관계 그 크라운 피쉬와 아네모네스 이건 말미잘이라고 합니다. 그래서 크라운 피쉬와 말미잘은 삽니다. 어디서? 속에서 공생관계로서 사는 거죠. 공생관계로서 서로 공생관계인 게 꽤 있죠. 다음 exert pressure는 압력을 가하다. 뭘 가하다가 exert입니다. exert. 네. He exerted great pressure. 그는 큰 압력을 가했습니다. 팀에 이기라고 압력을 가했습니다. 그래서 이기면 얼마나 좋겠습니까? 그 다음에 proliferate는 급증하다, 증식하다 이런 뜻입니다. proliferate, mobile phone, 휴대폰이죠. mobile phone use는 거기까지가 주어네요. has proliferated 급증해 있다 그런 뜻이죠. in recent years 최근에 급증했다. 뭐 말할 수 없이 늘어났죠. 자, 다음입니다. 들어보시겠습니다. Today, the 4 billion-year-old regime of natural selection is facing a completely different challenge. Today, 오늘날 the 4 billion year old regime 40억 년 늙은 체제 40억 년 동안 이어져 온 체제 이런 뜻이죠. 무엇의 the of natural selection 자연 선택의 40년 동안 이어져 온 체제가 자연 선택 체제가 is facing
직면하고 있는 중이다. 뭐 a completely different challenge. 하나의 완전한 다른 도전에 직면해 있다. 요즘 어렵다 이런 얘기죠. 바뀜의 직면에 있는 거죠. Today, the 4 billion-year-old regime of natural selection is facing a completely different challenge. 다음입니다. In laboratories throughout the world, scientists are engineering living beings. In laboratories, 실험실에서, 복수죠. 많은 실험실에서 throughout the world, 전 세계의 많은 실험실에서 이런 뜻입니다. scientists, 과학자들이 engineering, 그러면 이거 engineer가 뭐 공학화하고 있다. 하여튼 과학자들이 실험실에서 연구하고 있는 거죠. 연구하고 있습니다. 공학적인 실험을 하고 있는 겁니다. living being, 생명체에 대해서. 생명체, 우리 생명과학, 생명공학, 유전자 조작, 바이오 산업 이게 다 여기에 속하는 겁니다. In laboratories throughout the world, scientists are engineering living beings. 네. 다음입니다. They break the laws of natural selection with impunity, unbridled even by an organism's original characteristics. 네. 그들은, 과학자들은 break, 깹니다. The laws, 법칙을 깹니다. 무슨 법칙? Natural selection, 자연 선택의 법칙을 깹니다. impunity라고 하는 것은 piun, 이게 벌이죠. 퍼니처, 퍼니쉬. 그래서 임은 들어간다. 그래서 처벌입니다. 처벌받지 않는 거, 임은 반대말이니까요. 어떤 제재, 처벌 없이, impunity가 제재나 처벌 없이, 제재 없이 이런 얘기입니다. 제재 없이 자연 선택의 법칙을 깨고 있다. 그런 얘기죠. 깨고 있다. 그 다음 unbridled는 억제되지 않고, on은 또 반대말이고 bridled는 뭐 억제하는 거죠. 그래서 unbridled, 억제되지 않은 상태에서조차도 by 하나의 organism original characteristics, 유기체의 원래 특성조차도 유기체의 원래 특성에 의해서도 억제되지 않고, 즉 그것에 의해서도 그것도 무시하고 이런 뜻이죠. 유기체의 원래 특징에 의해서조차 억제되지 않고, unbridled는 억제된 이런 뜻이니까 억제됨이 없이 엄청난 제재도 받지 않고 자연 선택의 법칙을 깨고 있다 이런 얘기입니다. They break the laws of natural selection with impunity, unbridled even by an organism's original characteristics. 네, unbridled의 un, impunity의 im. 네. 다음 문장입니다. Eduardo Cac, a Brazilian bioartist, decided in 2000 to create a new work of art, a fluorescent green rabbit. 자, 사람 이름이죠. 에두아르도
에드와르도 카크. 에드와르도 카크 사람 이름입니다. 에드와르도 카크는 근데 컴마로서 설명을 하고 있죠. A Brazilian bio artist. 브라질의 생예술가. 생물 예술가죠. 바이오 아티스트니까 브라질의 생물 예술가인 예술가인 에두아르도 카크는 decided 결정했습니다. in 2000년에 이것은 하나의 삽입구고요. 2000년에 결정하겠습니다. 뭐 to create 만들어 보기로 뭘 만들어 보기로 a new work of art a new work of art 하나의 새로운 예술의 일 새로운 예술의 work는 작품입니다. 하나의 새로운 예술 work니까 작품을 만들어 보기로 결정을 하게 했습니다. 컴마 찍고 또 설명을 하고 있죠. 그래서 그 예술 작품은 무엇이다 라고 얘기할 겁니다. 그것이 뭐냐면 fluorescent green rabbit입니다. fluorescent green rabbit니까 이게 형광물질이죠. fluorescent는 형광물질 녹색 토끼입니다. 형광 색깔을 내는 형광물질이 묻은 녹색 토끼. 요 토끼를 만들어 보기로 결정을 한 겁니다. 카크가. Eduardo Kac, a Brazilian bioartist, decided in 2000 to create a new work of art, a fluorescent green rabbit. 네, 흥미있죠? 자, 카크부터입니다. 좀 올리겠습니다. 들어보시겠습니다. Kac contacted a French laboratory and offered it a fee to engineer a radiant bunny according to his specifications. 네, 카크 주어죠. 그 예술가입니다. 카크는 contacted 접촉했다, 연락했다. A French laboratory 한 프랑스 연구실에 연락을 했다. 그리고 offered 제안했습니다. 그것은 형광 녹색 토끼입니다. 그것을 a fee to engineer a bunny radial이라고 하는 것은 빛나는 이런 뜻이죠. 빛나는 bunny는 토끼입니다. 한 빛나는 토끼를 엔지니어니까 만들어준다. a fee 이게 무슨 철자의 이상이 있나 한번 보겠습니다. 네, 제가 offer 제안했습니다. 그것에 대한 그것을 요금을 fee는 요금이잖아요. 요금을 제안한 겁니다. 그 형광 녹색 토끼에 대한 요금입니다. 요금 to engineer 설계하기 위한 녹색 버니가 똑같은 그 형광 녹색 토끼입니다. 그리고 그거를 설계하기 위한 엔지니어하기 위한 요금을 제의한 겁니다. according to 뭐에 따라서냐면 his specification이라고 하는 것은 그의 사양입니다. 어떤 시방서, 어떤 사양서, 어떤 구체적인 그것의 스펙이라든지 이런 걸 적어놓은 거, 무슨 재질의 몇 개, 몇 센치 규격이나 재질이나
이런 걸 적어 놓은 거 그게 스페시피케이션입니다. 그의 시방서에 따라서 사양에 따라서 빛나는 토끼를 설계하는 요금을 제안을 했던 겁니다. CAC contacted a French laboratory and offered it a fee to engineer a radiant bunny according to his specifications. 다음입니다. The French scientists took a run-of-the-mill white rabbit embryo, implanted in its DNA a gene taken from a green fluorescent jellyfish, and voila. 네. The French scientists, 프랑스 과학자들은 take, 가져갔다, the run of the mill white rabbit, 가져갔다, a run of the mill, run of the mill은 run은 운영, of the mill은 방앗간, 맷돌의 운영, 분쇄기의 운영. 이것이 run of the mill이 보통의 평범한 이런 뜻의 형용사입니다. 재밌죠? 맷돌을 돌리는 거, 그건 뻔한 거, 평범한 거 이런 뜻으로 발전됐나 봅니다. 그래서 평범한 run of the mill, 평범한 흰 토끼 embryo, 배아입니다. 배아. 한 평범한 흰 토끼 배아를 가져다가 이런 얘기입니다. 프랑스 과학자들이 took run of the mill white rabbit embryo, 배아죠, 배아. 우리 배아 세포 하는 배아. 가져다가 implanted, 심었습니다. 이건 동사죠. 심었습니다. in each DNA, 그 DNA에다가 뭐를 gene, 유전자를 심었습니다. 그런데 take from, 빼온 거, take from은 뭐뭐를 가져온 거죠. 추출한 거입니다. take from, 추출한. 뭐로부터 추출하냐면 green fluorescent jellyfish, 녹색 형광 해파리로부터 녹색 형광 해파리로부터 추출한 DNA 유전자를 그 DNA 속에다가 심었어요. 이 과학자들은 흰 토끼 배아를 갖다가 해파리 속에 있는 형광 해파리에 있는 유전자를 추출해서 심은 겁니다. 그리고 나서 놀라움의 표시죠. 놀라움의 표시 voil라입니다. voil라는 우와우, 봐라, 짠, 이런 감탄사입니다. 감탄사. 그렇게 했더니 이런 놀라운 일이 벌어졌다 하는 것을 요 말로 표현한 건데 들어보시죠. The French scientists took a run-of-the-mill white rabbit embryo, implanted in its DNA a gene taken from a green fluorescent jellyfish, and voila. 네, 자 다음 문장입니다. One green fluorescent rabbit for Le Monsieur. CAC named the rabbit Alba. 네, 하나의 녹색 형광 토끼, 한 녹색 형광 토끼, 르 무시에, 이게 영어가 아니니까요. 르 무시에를 위해서 한
형광 녹색 토끼 한 마리를 선물했다 이런 뜻입니다. 그런데 그 카크가 그 연구 예술가 이름이죠. named 이름을 붙였습니다. 그 토끼를 뭐라고? 알바라고. 그 토끼를 알바라고 이름을 붙여준 거죠. One green fluorescent rabbit for le monsieur. Cac named the rabbit Alba. 네. 자, 그러면은 젤리피쉬는 해파리고요. 해파리. 조금 어려운 단어들이 몇 개 있었죠. 네. 자, 그러면 단어 좀 보겠습니다. Natural selection, 자연 선택. Natural selection, 자연 선택은 flavor는 무엇을 더 선호한다 이런 뜻입니다. 은혜를 입다 이런 뜻도 있고요. 자, 특성을 선호한다. traits. 무슨 특성? that, 블라블라. enhance는 강화하는 겁니다. 올리는 거예요. 증진시키는 겁니다. survival은 생존, 그리고 reproduction은 번식입니다. 생존과 번식을 강화하는, 생존과 번식을 향상시키는 특성을 더 선호한다. 이렇게 돼 있죠. 발음이 traits, 특성입니다. 그다음 with impunity, 벌받지 않고, 제재 없이. 네. hackers 종종 operate는 작전을 펼친다, 뭘 활동을 하는 겁니다. with impunity, 제재 없이, 벌받지 않고. in poorly regulated regimes. 이것은 poorly는 초라하게 규제된, 초라하게 규제된 regime이라고 하는 것은 하나의 지방 region 발음이 죄송합니다. 지방. 그러니까 규제가 미비된 지방에서는 제재 없이 어떤 활동을 할 수 있다 이런 뜻이죠. In poorly regulated, 규제된 지역, 아주 초라하게, 그러니까 초라하게 규제됐으니까 규제가 아직 안 된 거죠. 안 된 거. 그 다음 unbridled, 억제되지 않은, 자유로운. The dictator는 독재자입니다. 독재자는 통치했다. ruled, 뭘 가지고? unbridled power, 제재되지 않은 권력을 가지고. 무슨 뭐 상권 분립이나 우리 다양한 법이 있는데 그 법 없이 내가 곧 법이요 이렇게 했나 봅니다. run of the mill은 평범한, 보통의. 네. It was just another run of the mill romantic comedy. 그것은 딱 그냥 또 다른 평범한 로맨틱 코미디였다. 별게 아니었다 그런 얘기죠. It was just another run of the mill romantic comedy. 그다음 implant, 우리 요즘 치아 임플란트라고 그러죠. 임플란트, 심는 겁니다. 치아를 심는 거. 플랜트가 식물이고 임은 동사화시키는 거예요. 식물이니까 심는 겁니다. implant. 자, the surgeon, 그 외과 의사입니다. 외과 의사는 implanted, 심었습니다. 페이스메이커는 숨 쉴 때, 우리 마라톤 할 때, 달리기 할 때 함께
뛰어주는 사람도 페이스메이커지만 사실은 숨 쉴 때 이렇게 도와주는 걸 페이스메이커라고 하죠. patient chest, 환자의 가슴에 페이스메이커를 심어놨다, 이식시켜놨다 이런 뜻이죠. 그 다음 specification은 명세서입니다. 시방서라고도 하고요. The machine, 그 기계는 was built. 이 built는 만들어진 겁니다. 세워진 거, 건축된 거, 기계니까 건축됐다고 볼 수는 없고 제작되었다, 충족되도록. to meet는 맞다가 아니라 만나다가도 있지만 여기선 충족되다. 엄격한 군대의 명세를, 엄격한 군대에서 제시하는 세부 사양을 충족시켜서 만들어졌다 이런 뜻이죠. 그 다음에 var라는 감탄사로서 짠 뭔가 보여줄 때 var랍니다. add는 뭐예요? 더한다 이런 뜻이죠. The final touch, 마무리 손질을 더하고, add는 더한다. 마무리 손질, final touch. 우리 뭐 그림 그릴 때도 final touch가 있죠. 그리고 voila, 짠, you, 당신은 have, 가지게 됐습니다. 무엇을? perfect cake를, 케이크 만드는 과정이었군요. perfect cake, 완벽한 케이크를 가졌다. 당신은 완벽한 케이크를 가지게 됐네요. 그때 voilà입니다. voila. voila. 이렇게 해서 오늘 588번째 사피엔스 시간이었습니다. 여러분 수고 많으셨습니다. 네, 혹시 잊으셨으면 구독, 좋아요 클릭해 주시면 감사하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.